Um, Okay, Poppy Apu, you have answered. Okay, all of you answered the first question. Fari Apu, जी भैया. what types of music do you like to listen to? Several type of music I like so much, but classical music most I love to listen. Uh, could you repeat your answer once again? Several type of music I like to hear, but classical music is my favorite. Is your favorite? Okay, wonderful. So jump to the next question. At what times of day do you like to listen to music? Actually, they want to know that specific time when you love to listen to music. Okay. So Okay, Fariapu okay, answer the भैया. question. Okay, bhaiya. Maximum time I hear a music when I finish my office and come to my home. That time I love to hear music when Okay, I'm wonderful. traveling to one place to another place. Popiapu. Actually, I don't any fixed time. Whenever I get free time, I try to listen to music because it's useful for me. Okay, so you said I don't fix time. No, the sentence will be I don't have any fixed time. Okay. So answer the question again. Okay, actually, I don't have any fixed time. Whenever I get free time, I try to listen to music because it feels enjoy and refresh. Hmm. Okay, so Tushar Bhai. Hello. Tushar Bhai, at what times, actually, when do you love to listen to music? Uh, I love mm, I love late at night and when I travel long tour. Yeah. You have to give the full sentence, not like late Okay, night okay, or okay, when okay. travel. You have to হ্যাঁ, give the full sentence. uh, I la- I like to listen music at listen music late at night, and when I go to travel another place and tour Hmm. তখন Okay. tour That time I love to that listen to time music. I like music. I like to listen music. I like to listen to music. Okay. So again, Music. answer again. বুঝি নাই কি বললেন? Tushar, again, আবার answer করেন। জি 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 ভাইয়া ভাইয়া আহ, I like to listen music late at night and when I go to travel at tour uh, when tour কি যেন বলছিলেন? That time. That time I listen to music. Listen to music. Wonderful. Masum bhai. জি ভাইয়া। At Actually, what? Hmm. sometimes I listen to music in a day when I go to my office and hear the music. But I most like listen to music in my sleeping time. Yeah, in your sleeping time. Wonderful. Okay. So Abu Said bhai. Sorry, Brian. Nice. Okay. Actually, I have not fixed time to listen to music. When I spend my relaxed time, then I enjoy to music. For example, when I sleep, actually when I sleep, মানে আমি যখন মানে ঘুমানোর পূর্বে আমি গান শুনি মূলত। ফর Before এক্সাম্পল, sleep. Before sleep time or before going to bed. Huh?
বেডে যাওয়ার পূর্বে অথবা বিফোর গোয়িং টু স্লিপ, স্লিপে যাওয়ার পূর্বে আই লাভ টু লিসেন টু মিউজিক। জি ভাইয়া, তাহলে সেন্টেন্সটা কোথা থেকে শুরু করব? আবার যেখান থেকে করছিলেন সেখান থেকে করেন, শেষের দিকে জাস্ট না, একটু অ্যাড করে দিবেন, বিফোর গোয়িং টু স্লিপ আই ওকে। ইউজুয়ালি লিসেন টু মিউজিক। তাহলে শুরু অ্যাকচুয়ালি আই করছিলেন হ্যাভ কি নট, দিয়ে যেন? হুম হুম, হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক অ্যাকচুয়ালি ঠিক। আই হ্যাভ নট, অ্যাকচুয়ালি আই হ্যাভ নট ফিক্সড টাইম টু লিসেন টু আই মিউজিক। হ্যাঁ, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি, হ্যাঁ আই হ্যাভ নট এনি, সেটাও ঠিক আছে, ঠিক আছে, গ্রামার ঠিক আছে। বলেন আবার। অ্যাকচুয়ালি আই হ্যাভ নট ফিক্সড টাইম টু লিসেন টু মিউজিক আই হ্যাভ when নট I না, আই হ্যাভ নো ফিক্সড টাইম। okay, actually I have no আই fixed time. ডোন্ট হবে না, আই হ্যাভ এর জায়গায় আই ডোন্ট হবে না? একই একই, আপনি যে বললেন যে আই ডোন্ট হ্যাভ, আমার নাই, কি নাই? টাকা। আরেকজন বললো যে আমার আছে নো টাকা, কোনো টাকা নাই। বুঝছেন, এরকম আর কি। বাট ভাই সেন্টেন্সের শুরুতে ডোন্টটা বেশি হয় না? না, ওই এটা একই দুইটাই অর্থ, যায়। আই ডোন্ট হ্যাভ, দুইটাই যায়। আই হ্যাভ নো। জি ভাই, ভাই কেউ বুঝতে আপনারে পারছি। বললো যে ভাই আপনার কাছে টাকা আছে, আপনি বললেন যে আই হ্যাভ নো মানি, আমার কাছে আছে নো মানি, মানে মানি নাই আমি। আরেকজন বললো যে আই ডোন্ট হ্যাভ এনি মানি, একই কথা। জি ভাইয়া, শুরু করব? হ্যাঁ শিওর, ভাই বলেন। জি, actually I have no fixed time for listen to music. When I spend my relaxed time, then I enjoy to music. For example, before when I before go sleep, I enjoy music. হোয়েন আই না, বিফোর গোয়িং টু স্লিপ, তখন আর হোয়েন মান ভাইয়া কিছু হবে না। whenটা কাটা দেব? হ্যাঁ হোয়েনটা কাটা হবে। I before going to sleep, I না enjoyed না না, music. বিফোর গোয়িং টু স্লিপ। I before going to, হুম, I enjoy going to sleep. আহ, ভাইয়া আইটা তো দুইবার হচ্ছে, এটা কেমন মনে হচ্ছে আমার কাছে? সেই জন্য আই তো আইটা বিফোর, পরে বলবেন, আই বলবেন না, শুধু বিফোর গোয়িং টু স্লিপ বলবেন। আচ্ছা আচ্ছা, বিফোর গোয়িং টু স্লিপ আই এনজয় মিউজিক। হুম, হ্যাঁ আবার Before আনসার going করেন। to sleep I enjoy music. Actually I have no fixed time for listen to music. When I spend my relaxed time, then I enjoy to music. For হুম example, before going to sleep I enjoy music. হুম, ওকে। আচ্ছা, তারপরে কে বাকি আছে আমাদের? সবাই বলছেন? দীপঙ্কর ভাই বাকি আছেন, ভাই বলেন। আমি ওকে বলছিলাম। আচ্ছা, আবার বলি। হুম হুম। There are different type of music না না in না, our. নট দিস কোশ্চেন, দ্য কোশ্চেন, Oh, there is question. another question. হ্যাঁ, yes, second question, at what times of a day do you like to listen to music? No. Basically, in the basically the of daytime we are so much busy. That's why after evening we are getting most of the time to listen the music. Basically, and হুম that's why I want to music basically 8 to 9 around that, like that time. And also like to also listen to music, like to listen music in before sleeping. Sorry, in before sleeping. হুম হুম হুম, ওকে, ওয়ান্ডারফুল। আচ্ছা, সো আমরা হচ্ছে যে that's all for today's speaking session, because at in every class, first 20 to 25 minutes we love to speaking practice, we love speaking practice. uh okay, that's all for today's, and today what we have to learn, let's see.
Okay, today is class number 11, listening matching. Listening matching, Cambridge 9, page number 82. Cambridge 10, page number 36. Please open page number 82 of Cambridge 09. Cambridge 09. পেজ নাম্বার কত বললেন? No, page number 82. 82, হ্যাঁ। টেস্ট Number 4। 82. হ্যাঁ, দেখেন। হ্যালো, মাসুম ভাই আছেন? Have you opened the page? ইয়েস। ভাইয়া Yes, bhaiya. কেমব্রিজ 9। Yes, Cambridge 9, page number 82. 82. জি ভাইয়া, okay. ওকে, ভাই, আমার কাছে আজকে কোনো বই নাই। Have you all opened the page number? Oh, Dipankar bhai. ভাই, আমার কাছে আজকে কোনো বই নাই Nihat bhai, সামনে। what's up? Oh, it's okay. Just follow the class. Okay, Nihat bhai, what's up? ভাই আসসালাম, ভালো আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। Okay, so Nihat bhai, please take Cambridge 10 and open page number 82. আমার কাছে এখন বই নাই তো, মানে পিডিএফ দিয়ে করব। Okay, sure. তো এইখানে দেখেন, if you look at carefully, here is a box, and in the box there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 7. There are 6 options. Okay. So এখানে হচ্ছে যে 7টা হচ্ছে এরকম অপশন আছে। আমরা এই যে এরকম টেবিল বা ম্যাচিং আমরা কিভাবে সলভ করব সেটা আমরা জানতে গেলে আমাদের প্রথমে যেটা করতে হবে, একেবারেই প্রথমে একটা কাজ করতে হবে, যে জিনিসটা আমরা অনেকে মিস করি, সেটা হচ্ছে যে কোশ্চেনের ইনস্ট্রাকশনটা পড়তে হবে। এই যে এখানে দেখবেন যে এই যে চুজ 5 এগুলো সেগুলো দেওয়া থাকবে, কিন্তু এর আগে একটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকবে। এই ইনস্ট্রাকশনটা সবসময় পড়বেন। Where can each of the following items be found? কি বলছে? আইটেমস। Where, কোথায় সবগুলো আইটেম পাওয়া যাবে। তার মানে এই যে নিচে কিন্তু আইটেম গুলা বলা আছে, আর এইখানে খুঁজে হচ্ছে যে আমরা সেই আইটেম গুলা পাবো। গট ইট? বুঝা গেল? জি ভাইয়া। জি ভাইয়া। ওকে, সো আমাদের নিচে আইটেম বলা আছে আর এখানে হচ্ছে আমরা পাবো। আচ্ছা, এখন এই লোকেশন গুলা বা এই টেবিলের ক্ষেত্রে আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হয়, সেটা হচ্ছে এখানে কিন্তু প্রচুর সিনোনিম ইউজ করে। ধরেন টেবিলে বলছে বক্স, ধরেন বক্স বলছে, হ্যাঁ, ওইখানে হয়তো বক্সের কোনো সিনোনিম ইউজ করতে পারে। তারপরে এখানে যদিও হচ্ছে যে খুব বেশি সিনোনিম ইউজ করার কিছু নাই, তবে ইউজুয়ালি হচ্ছে আপনার টেবিলে অনেক বেশি সিনোনিম ইউজ করে। আমাদের ফার্স্ট কাজ কি টেবিলের ক্ষেত্রে? আমি একেবারে রুল অফ থাম যেটা আমরা বলতে পারি সেটা হচ্ছে, ফার্স্ট কাজ হচ্ছে যে আপনাকে এখানে কিওয়ার্ড গুলো একটু আইডেন্টিফাই করতে হবে। এখানে কিওয়ার্ড কি দেখেন, এটা হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন,
তাই তো? এটা হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন। তারপরে এখানে আমরা কি বলতে পারি? কাপড় কাপবোর্ড। কাপড় এখানে আমরা বলতে পারি ইন আ ড্রয়ার চেস্ট অফ ড্রয়ার্স ড্রয়ার্স। এখানে আমরা বলতে পারি উইন্ডো, তাই না? জি ভাইয়া উইন্ডো অথবা লিভিং রুম, দুইটা আমরা নিতে পারি। কোনো ক্ষেত্রে দুইটা যদি পসিবল হয় নেন, সমস্যা নেই। একটা অন সেল শেলফ, শেলফ শেলফটা কমন। ব্যাকডোর, ব্যাকডোর, ব্যাকডোরটা বেশি। হ্যাঁ, ব্যাকডোরটা বেশি। তারপরে এটা হতো বুঝতে পারছি টেলিভিশন, টেলিভিশন। আর এটা হচ্ছে কিচেন, কিচেন সিঙ্ক। তাই না? কিচেন। তো এখন আমাদেরকে এই প্রশ্নটা পড়ার জন্য কিন্তু আমাদেরকে একটু সময় দিবে, লাইক 30 seconds to 40 to 50 seconds, so whatever time could be. So in that time you just look at the box and options and try to identify the keywords and then try to put these keywords into your brain. Okay, so it's a very important এই ক্ষেত্রে। সেটা হচ্ছে যে ও যখন অপশন গুলো বলবে তখন আপনি যে কোন অপশন বলতেছে এটা শোনার জন্য খালি দৌড়াদৌড়ি করবেন। ই বলতেছে নাকি ই বলতেছে নাকি অ্যাপ বলতেছে, আল্লাহ কি বলতেছে। আপনি জাস্ট হচ্ছে দৌড়াদৌড়ি করবেন। তো দৌড়াদৌড়ি করার জন্য ও আপনাকে 40-50 যত সেকেন্ডই সময় বের দেখেন, আমাদের কিওয়ার্ড গুলো বের করতে আমাদের কিন্তু খুব বেশি সময় লাগে না। হ্যাঁ, আমাদের কিওয়ার্ড গুলো বের করতে। আপু, কান্তা আপু, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং টুডেস ক্লাস। প্লিজ টেক ক্যামব্রিজ 10 and page number 82. No, it's okay, no problem. Open page number 82 and take Cambridge 10. Okay. আচ্ছা, সো যেটা বলতেছি সেটা ভাই হচ্ছে যে ভাই এটা এই তো জন্য ক্যামব্রিজ আপনি দেখেন। 9। ও সরি, ক্যামব্রিজ 9, মাই মাই ব্যাড। সো এটা হচ্ছে, দেখেন, তো এখানে সবসময় যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে কিওয়ার্ড গুলো খুব দ্রুত বের করে এই কিওয়ার্ডটা মাথায় একটু ইনজেক্ট করার ট্রাই করবেন, মাথায় একটু রাখার ট্রাই করবেন। সবগুলো না, জাস্ট 3-4টা হইলো পসিবল না, বাট একটু চোখ বন্ধ করে দেখবেন যে মাথায় কোনো ইয়ে করা আছে কিনা। আপনারা একটু, আমরা একটু পড়ছি ওয়াশিং মেশিন, কাপবোর্ড, ড্রয়ার্স, উইন্ডোজ, লিভিং রুম, ব্যাকডোর, টেলিভিশন, কিচেন। ওকে, আমরা একটু দেখলাম। এবার জাস্ট সবাই একটু 5 সেকেন্ডের জন্য একটু চোখ বন্ধ করি, একটু চিন্তা করি তো, দেখেন তো এরকম মাথায় কিছু টুকটাক আছে কিনা। হ্যাঁ, সবাই একটু দেখান তো। পপি আপু, তারপরে এই তুষার ভাই, হ্যাঁ, বা যারা যারা আছেন সবাই একটু চোখ বন্ধ করে দেখান তো 3-4টা মাথায় কিছু পাওয়া যায় কিনা। হ্যাঁ, জি ভাইয়া তুষার পাওয়া ভাই, যায় পাওয়া যায়। ওকে, জি okay, so it's a very important for table matching and for MCQ. Having those keywords in your brain, it's a very important because it will give you the relaxation whenever you are listening. So যখন আপনি লিসনিং করবেন তখন কিন্তু এটাকে আপনাকে একটা রিল্যাক্সেশন দিবে। আপনি জাস্ট হচ্ছে যে আমার এই কথাটা টেস্ট করার জন্য এখন আমি আপনাকে যেভাবে ড্রিল করাইলাম এইভাবে করবেন, এবং আরেকবার করবেন যখন হচ্ছে আপনি এই অপশন গুলো মাথায় রাখবেন না। ঠিক আছে, জাস্ট অপশন দেখবেন আর শুনবেন। ইউ উইল গেট দ্য ভেরি ক্লিয়ার ডিফারেন্স। বুঝতে পারছেন? ওকে, সো এখন আমরা মোটামুটি এগুলো পেয়ে গেছি। নাও আই উইল স্টার্ট দ্য অডিও। এখন অডিওটা দিব। Anything else? Not for the moment. Thanks. That is the end of section. Section 3. You will hear a conversation between an English... There's a little square indicator under the third knob that's a kind of alarm light. It'll flash if you need to reset the heater. Before you hear the rest of... আরেকটা জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে একটু দেখেন এই যে মানে টেবিলটার নিচে 19 এবং 20 নাম্বার প্রশ্ন। 19 নাম্বার প্রশ্নের জাস্ট ফোন নাম্বার, আর 20 নাম্বারটা প্রশ্ন হচ্ছে রেলওয়ে মিউজিয়াম কখন বন্ধ হয়। মানে একসাথে বলবে তো, তো সেই জন্য জাস্ট বলে রাখলাম যে 19 নাম্বারটাতে একটা ফোন নাম্বার বলবে আর 20 নাম্বারটাতে একটা টাইম বলবে। রেলওয়ে মিউজিয়াম ক্লোজড অন, টাইম বা হচ্ছে যে কবে ক্লোজ থাকে ওই জিনিসটা একটু বলবে। ঠিক আছে, জাস্ট অ্যাডেড কোশ্চেন আর কি। তো আমি হচ্ছে ইয়াটা ওপেন করতেছি, অডিওটা স্টার্ট দিচ্ছি, তো আমরা একটু শুনি। হ্যাঁ, আর ইউ রেডি এভরিওয়ান? ওকে। the conversation,
You have some time to look at questions 14 to 20. আচ্ছা প্রশ্নগুলো দেখেন। Now listen and answer questions 14 to 20. While you're on the phone, we haven't managed to find a few things we need, like extra pillows for the beds and some washing powder. Is there any here? Pillows, yes. If you look in the cupboard, the large white one upstairs, to the left of the bathroom door, there should be 4 or 5 on the top shelf. And if you want to do some washing, there's some powder for that, probably by the back door. There's a kind of shelf there above the sink. In fact, I'm sure there's some there in a large blue box. You need about half a cupful for each wash. Oh, and that reminds me. The spare key to the back door is hanging on a hook on the wall by the sitting room window. Please make sure to put it back when you've used it. The previous guest lost it in the garden and I had to get another one made. And if you have any trouble with the lamps, you'll find some spare bulbs in a large cardboard box. It's on top of the washing machine with all kinds of useful things in it. Oh, and another thing I forgot to mention when we last spoke. Yes? I've left you a local map, so you'll be able to find your way around easily. It shows the whole area. I put it in the top drawer of the chest under the TV in your bedroom. There's a whole file of local information in there too. Thanks. What about visiting the town? Can you give us any advice? Yes. You'll need to take the car. It's too far to walk from the flat, really. You have to pay to leave your car in all the car parks now, I'm afraid. I like the one that's by the station best, and you can walk to the town centre from there in 5 minutes. That's where all the best restaurants are. But if you want a takeaway, the Italian one does really good pasta and pizzas. Call 732281 for that one, or 766119 for the Chinese. They're both good, and they'll both deliver to the flat. As for places to visit, yes, do go and see the Railway Museum. The exhibition is small, but really good. It gets very crowded on Sundays, so I suggest you visit it on a quieter day, later in the week, but not on Thursdays, which is market day. You won't find anywhere to park, and it's also the only day of the week when they're not open. Anything else? Not for the moment. Thanks. Okay, so what's your experience? হ্যাঁ হয়েছে সবগুলোই, এটা তো করা আগের। হ্যাঁ আপনার করা, বাট এখানে নতুন যারা নিউ ব্যাচ তাদের এটা করে নেই, তাদের কি অবস্থা? আসম ভাই? ভাইয়া আমি 3টা ক্যাচ করতে পেরেছি। among 5? নো, 3টা আর হচ্ছে 19 আর 20, 5, টোটাল 5টা। সেটা বললাম among 5. And what about 19 and 20? 19 হচ্ছে ভাইয়া 732281 and 20 হচ্ছে সানডে and থার্সডে। And what about 14 to 18? 14 পিলো হচ্ছে ভাইয়া অন শেলফ, ওয়াশিং পাউডার অন কাপবোর্ড, and লাইট বাল্ব বক্স ওয়াশিং মেশিন। এটা মেবি আই এম রং। মানে 3%, তাই তো? 5টার মধ্যে 3টা ধরতে পারছেন, 14 থেকে 18 মধ্যে। আচ্ছা ঠিক আছে, তুষার ভাই? অন্তত কয়টা পার্সেন্ট?
ভাইয়া ওই যে নাম্বারটা পারছে, মানে তারপরে যে থার্ডে এটা বুঝতে পারছে, আর হচ্ছে ফার্স্টটাও বুঝতে পারছে। আচ্ছা, ওয়ান্ডারফুল। মানে বক্সের মধ্যে কয়টা পার্সেন্ট সেটা বললেন। আপনারা তো মানে গ্যাপ এই যে ফেলতে বক্সের পারেনি। মধ্যে যে জি পর্যন্ত, হ্যাঁ আমি প্রথম থেকে বুঝতে পারিনি তো এর জন্য ইয়ে করতে পারিনি। ওখান থেকে আমি তিনটার মতো ধরতে পারছি ভাইয়া। 3টার মতো, আচ্ছা। ওকে, আবু সাইদ ভাই। জি ভাইয়া, 7টার মধ্যে 6টা হয়েছে, এটা আমার একটু কমন পড়ছে। আচ্ছা, ওয়ান্ডারফুল। আগে পপি পড়ছে। আপু? ভাই সবগুলোই দিছি, হবে কিনা জানি না। সবগুলোই দিয়েছে আমরা। আচ্ছা ঠিক আছে, একটা কাজ করি, এবার আমরা একটু শুনে শুনে দেখি, মিলাই কয়টা কি হয়। হলো কি হলো কি হলো? থামো বাবা বাবা। To answer questions 14 to 20. While you're on the phone, we haven't managed to find a few things we need, like extra pillows for the beds and some washing powder. Is there any here? Pillows, yes. If you look in the cupboard, the large white one upstairs, to the left of the bathroom door, there should be 4 or 5 on the top shelf. And if you want to do some washing, আচ্ছা, তাহলে পিলোটা কোথায় বললো? বি ভাইয়া, কাপড়ে ইন কাপড়। নিচে আছে। কার্ডবোর্ড এন্ড ইন কাপবোর্ড, তাই তো? জি ভাইয়া। জি ভাইয়া। হ্যাঁ, ইন কাপবোর্ড। আচ্ছা, ওয়ান্ডারফুল। কান্তাপু পারছেন? জি ভাইয়া, বি নাম্বার ধরতে পারছি আর কি, 14 হবে। আচ্ছা, ওয়ান্ডারফুল। তাহলে দেখি এবার ওয়াশিং মেশিনটা কোথায় বলো, হ্যাঁ? there's some powder for that. Probably by the back door. There's a kind of তাহলে কোথায়? ব্যাক ডোরে বেডরুম। আছে, ই নাম্বার। ব্যাক ডোর। ওকে, ওয়ান্ডারফুল। পারতেছেন তো? আচ্ছা, তারপরে? shelf there above the sink. In fact, I'm sure there's some there in a large blue box. You need about half a cupful for each wash. Oh, and that reminds me. The spare key to the back door is hanging on a hook on the wall by the sitting room window. Please. তাহলে কোথায় এটা? উইন্ডো ইন দ্য লিভিং রুম। উইন্ডো হচ্ছে ডি। ওয়ান্ডারফুল। হ্যাঁ। Make sure to put it back when you've used it. The previous guest lost it in the garden and I had to get another one made. And if you have any trouble with the lamps, you'll find some spare bulbs in a large cardboard box. It's on top of the washing machine with all kinds of কোথায় এটা? ওয়াশিং It works on washing machine. ওয়ান্ডারফুল। useful things in it. Oh, and another thing I forgot to mention when we last spoke. Yes? I've left you a local map, so you'll be able to find your way around easily. It shows the whole area. I put it in the top drawer of the chest under the TV in your bedroom. তাহলে কোথায় এটা? এটা in chest of drawers এটা বলছি। ইন চেস্ট অফ ড্রয়ার। এখানে কিন্তু টিভির কথাও বলছে, কিন্তু টিভির কিন্তু টপে না, ও কিন্তু বলছে আন্ডার দ্য টিভি। খেয়াল করছেন? জি ভাইয়া। হ্যাঁ, জি ও যদি ভাইয়া, বলতো এটা কনফিউজ। হ্যাঁ, রাইট। ও যদি বলতো টপ অফ দ্য টিভি তাহলে, কিন্তু এখানে কিন্তু বলছে কি আন্ডার দ্য টিভি, সেই জন্য আন্ডারের হয়ে গেছে। ওকে, আচ্ছা মানে তাহলে জি এটা হচ্ছে ভাইয়া, না এটা আনসারটা। না, এটার আনসারটা হচ্ছে কি চেস্ট অফ সি দ্য নাম্বার, ড্রয়ার বলছে ইন না? চেস্ট অফ ড্রয়ার। হ্যাঁ, চেস্ট জি অফ ভাইয়া। ড্রয়ার, সি নাম্বার। আবার শুনি। So you'll be able to find your way around easily. It shows the whole area. I put it in the top drawer of the chest under the তাহলে কোথায় এটা? টপ ডোর ইন চেস্ট। ইন চেস্ট। ড্রয়ার অফ দ্য চেস্ট। চেস্টের তারপরে পর দেখবেন আবার বলবে টিভি বলছে। হ্যাঁ, আন্ডার দ্য টিভি বলছে, টপ অফ দ্য টিভি বলে নাই। TV in your bedroom area. I put it in the top drawer of the chest under the TV in your bedroom. তাহলে কি বলছে? আন্ডার দ্য টিভি। আপনার অপশনে কি আন্ডার দ্য টিভি আছে না টপ অফ দ্য টিভি? টপ অফ দ্য টিভি। টপ অফ দ্য টপ অফ দ্য টিভি। ঠিক আছে, তো এই জন্য হচ্ছে এটা আন্ডার দ্য টিভি। ক্লিয়ার? আমরা
বিলকুল ক্লিয়ার। ভাই এটা ওকে, একটু কঠিন পড়ছিল, এখানে চেস্টও বলছে টিভিও বলছে, ঠিক ওইটার না অর্ধেক এরকম, বলছে এটারও অর্ধেক বলছে। এটার অর্ধেক বুঝতে হবে। হ্যাঁ, সবটা সহজ দিবেন না, পাঁচটার মধ্যে মাত্র একটা কঠিন দিছে, তো এটা তো ও দেওয়ার আচ্ছা। হক আছে, তাই না? জি ভাইয়া, নাইলে তো আমরা 9 পাইতাম আউট অফ 9। হ্যাঁ সেটাই। ভাইয়া 18টা বুঝতে পারিনি একটু আমি। আপনি একটা বুঝতে পারেন নাই? না 18টা বুঝতে পারিনি আমি, মানে বের হয়ে গেছিলাম আর কি, আবার জয়েন করে দেখছি যে ও আপনার মানে আচ্ছা, বলা শেষ। আচ্ছা তাহলে 18টা শোনান। bedroom. Yeah. And another thing I forgot to mention when we last spoke. Yes? I've left you a local map, so you'll be able to find your way around easily. It shows the whole area. I put it in the top drawer of the chest under... কি শুনছেন কান্তাপু? টপ ভাইয়া ডোর, এখানে টপ ডোর আবার চেস্টও বলছে। ইন চেস্ট, ইন হ্যাঁ, চেস্ট। টপ ডোর আর চেস্ট সি নাম্বারে একটা অপশন আছে। হুম। জি ভাই, সি। হ্যাঁ, টপ ডোর এরপর আবার ইনসিস্ট। কিন্তু হ্যাঁ, এরপর আবার দেখেন টিভির কথাও বলবে, কিন্তু বলবে the কিভাবে বলে TV একটু and খেয়াল করেন। shows the whole area. I put it in the top drawer of the chest under the TV in your bedroom. কোথায় বলছে? আন্ডার দ্য টিভি, তাই না? কান্তাপুর খেয়াল করে দেখেন, এক নাম্বার অপশন কিন্তু বলছে টপ অফ দ্য টিভি, কিন্তু আপনার লিসনিং এ বলছে, অডিওতে বলছে আন্ডার দ্য টিভি, এই জন্য এক নাম্বার অপশনটা হবে না। ওরে কান্তাপুর তো আবার ভাইয়া লিখবে এটা ডি এরও কিছু অংশ আনছে, হুম, এটা ডি এরও কিছু অংশ টান দিছে, যেমন লিভিং রুমে ওইখানে বলছিল বেডরুম, টিভি There's a অপশনের whole পরে file of বেডরুম local বলছে। information in there too. Thanks. What about visiting the town? Can you give us any advice? Yes, you... হুম, আচ্ছা একটু খেয়াল করি। তারপরে কি আছে? ক্যামব্রিজ 10 পেজ নাম্বার 36, দেখি কি আছে। আচ্ছা, কার কয়টা হয়েছে বলেন? ওই 7টার মধ্যে কার কয়টা হয়েছে? মাসুম ভাইয়ের কয়টা হয়েছে? ভাই 5টা। হুম, ওয়ান্ডারফুল। পুপি আপু? 6টা ভাইয়া। 6টা। ওকে, মাসুম ভাই? 5টা ভাইয়া, ভাইয়া 5টা। মাসুম ভাই তো বলেন। প্রশ্ন ছিল। সাইদ ভাই? সাইদ ভাই? ভাইয়া আমার 6টা হয়েছে, 18 নম্বর বুঝি নাই। আচ্ছা, মানে পরে বুঝছেন, বুঝিয়ে দেওয়ার জি পরে? জি পরে। জি হ্যাঁ, ফারিয়া আপু? দীপঙ্কর ভাই? হ্যাঁ ভাই, আমার সবগুলো হইছে, আমার করা ছিল আগে। করা ছিল, হ্যাঁ। তুষার ভাই? ভাই আমার সব থেকে কম হয়েছে, 4টা হয়েছে। 4টা হয়েছে, খারাপ না, ভালো তো। কান্তাপু কই? ভাই আমার একটা প্রশ্ন ছিল। ভাইয়া হুম, আমার 5টা হচ্ছে। ভাইয়া যদি ওই যে ওয়ান্ডারফুল। লিসেনিং এ, ভাইয়া লিসেনিং এ যদি বানান ভুল হয়, ওই ক্ষেত্রে কি ওইটার মার্ক কাটা যায়? হুম, 100% কাটা। আচ্ছা, হুম, নিহাত ভাই কয়টা হচ্ছে? 6টা। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। এবার চলে যান ক্যামব্রিজ 10 পেজ নাম্বার 36। জি ভাইয়া। ক্যাম 10 পেজ 36। ক্যাম 10 পেজ 36। এখন এইখানে আমরা কি করব? এইগুলো পড়বো নাকি বক্সার গুলো পড়বো? আবু সাইদ ভাই বলেন, কোনগুলো পড়বো? আমরা বক্সের গুলো আগে পড়বো। বক্সার গুলো আগে পড়বো, মানে শুধু বক্সার গুলাই পড়বো? এগুলো কিন্তু একটার পর একটা বলে যাবে, তো এগুলো নিয়ে প্যানিক খাওয়ার কিছু নেই, ঠিক আছে? জি ভাইয়া, এখানে যে প্রশ্ন বক্সের গুলো পড়বো আর এগুলো কি দাগাবো? এইগুলো দাগানো টাগানোর কিছু দরকার না। ও যখন অডিও যখন চলবে তখন বলবে এশিয়া, ধরেন যে নাম ডাকে না, রহিমা, সকিনা,
তো এরকম হচ্ছে নাম রাখবে এশিয়া, অ্যান্টার্কটিকা, সাউথ আমেরিকা। তো এটা নিয়ে প্যানিক হওয়ার কিছু নেই। জি জি আপনার ওকে আপনার মেন খেলাটা হবে এখানে, এতটুকু। ওকে ঠিক আছে ভাই। ওকে। আচ্ছা, তাহলে এইখানে দেখেন, এখানে কিন্তু খুব সহজ করে দিছে না? জাস্ট এখানে কিওয়ার্ড খোঁজারও কিছু নেই, শুধু কিওয়ার্ড দিয়ে রাখছে। অবসাদ ভাই পড়েন তো। অ্যানসেন্ট বক্সটা পড়বো ভাইয়া? হুম 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 বক্সটা। প্রথমে হচ্ছে এ নাম্বার হচ্ছে অ্যানসেন্ট ফরেস্ট। অ্যানশিয়েন্ট ফর্টস অর্থ কি? না ভাইয়া জানি না তো। অ্যানসেন্ট প্রাচীন। প্রাগৈতিহাসিক দুর্গ। প্রাচীন হ্যাঁ ভাইয়া। হ্যাঁ, প্রাচীন। এনশিয়েন্ট অর্থ প্রাচীন, প্রাচীন। ফর্টস অর্থ হচ্ছে দুর্গ। ও প্রাচীন দুর্গ। দুর্গ, হ্যাঁ দুর্গ। এনশিয়েন্ট অর্থ কি? প্রাচীন। এই এনশিয়েন্ট ওয়ার্ডটা অনেক ইউজ হয়, ফর্টস অনেক জি ইউজ হয় লিসনিং এ। ফর্টসটা অনেক ইউজ হয়। ফর্টস এর সিনোনিমটাও লিখে নেন। ফর্টস এর সিনোনিম হচ্ছে ক্যাসেল। এই ক্যাসেলটা অনেক ইউজ হয় লিসনিং এ, ভয়াবহ ইউজ হয়। এনশিয়েন্ট ইউজ হয়, ফর্টস বা ক্যাসেল দুইটাই ইউজ হয়। এগুলোর অর্থ ক্যাসেল হচ্ছে বানানটা দুর্গ। ভাইয়া? এই যে লিখে দিচ্ছে CASTLE, ক্যাসেল। জি স্ক্রিনে তো কিছু দেখা যাচ্ছে CAST। না। স্ক্রিন জি ভাইয়া, দেখা আপনার যাচ্ছে না স্কিন। হ্যাঁ দেখা হচ্ছে যাচ্ছে। হ্যাঁ নেট ভাইয়া, দুর্বল থাকলে স্ক্রিন দেখা যাবে না। স্কিন তো একই জায়গায় আছে, ওই যে ওয়াটার হিটার এখানে। জি ভাইয়া। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা বলেন ঠিক। আপনার যা আগে ভিডিওটা যেটা প্লে করছিলেন ওইটাই। ও হ্যাঁ হ্যাঁ। এখন দেখা যাচ্ছে। হুম। হুম, পড়েন তারপরেরটা। ওয়াটারওয়েজ। ওয়াটারওয়েজ মানে কি? জানি না ভাইয়া। জানি না কি ওয়াটার ওয়াটার শব্দের মানে অর্থ কি? পানি। ঢেউ না? পানিপথ। হ্যাঁ, পানিপথ। পানি আচ্ছা। যে পথ দিয়ে চলে, পানি কোন কোন পথ দিয়ে চলে? রিভার। রিভার, রিভার, ক্যানেল, ক্যানেল। সি, আর কি কি পন্ড আছে দেওয়া জানি না। যায়? পন্ড। ওশান। কি? ওশান, হ্যাঁ ঠিক আছে। তো বুঝতে পারছেন ওয়াটারওয়েজ। আচ্ছা, হ্যাঁ তারপরে। আইস অ্যান্ড স্নো, আইস অ্যান্ড স্নো। অ্যান্টার্কটিকা। তারপরে হ্যাঁ মাসুম ভাইয়া আছে আমারও সমস্যা। এটা কি হ্যাঁ জুয়েল তারপরে ভাইয়া? হ্যাঁ, জুয়েল। জুয়েলস অর্থ কি? এটা মানে কি? এটাই দামি তো জানি জিনিসপত্র, না। মূল্যবান জিনিসপত্র। এটা মূল্যবান মূল্যবান জিনিস। একটা পদার্থ ভাই। হ্যাঁ, ভাইয়া মূল্যবান বুঝি নেই। জিনিসপত্র। অলংকার, অলংকার। ও জুয়েলারি। হুম, জি। জুয়েলস অর্থ মূল্যবান জিনিসপত্র। হ্যাঁ, মানুষ তো অলংকার, অলংকার তো খুব মূল্যবান হয়, তাই না? এটা। তারপরে লোকাল এনিম্যাল। স্থানীয় হ্যাঁ, প্রাণীগুলো। তারপরে হুম, আফ্রিকা। রাইট। মাউন্টেন্স, তারপরে পাহাড় পর্বত। মাউন্টেন। তারপরে মিউজিক তারপরে অ্যান্ড ফিল্ম। মিউজিক অ্যান্ড ফিল্ম। ওয়ান্ডারফুল। স্পেস ট্রাভেল হচ্ছে স্পেস ট্রাভেল। মহাকাশে কোনো একটা যাত্রা। হুম, এন্ড লাস্ট ভলকানোস। ওই তো ভলকানো। আগ্নেয়গিরি। ভলকানো, ভলকানো। ওকে, আগ্নেয়গিরি। আগ্নেয়গিরি, আগ্নেয়গিরি। ভলকানো অর্থ হচ্ছে আগ্নেয়গিরি। ওয়ান্ডারফুল, ভালো হয়েছে। আচ্ছা, এরপরে কান্তাপু পড়েন, অপশন গুলো অর্থ সহ পড়েন। কান্তাপু বুঝতে পারিনি পড়েন। ভাইয়া, হ্যাঁ, এই যে কোনগুলো এখান থেকে বলবো? পড়েন, এই যে এখান থেকে। অ্যাসেন্ট ফার্স্ট, ফার্স্ট, তারপরে ওয়াটারওয়েজ, আইস এনশিয়েন্ট অ্যান্ড ফন্ট স্নো, অর্থ কি? প্রাচীন দুর্গ, হুম, ওয়াটারওয়েজ, হুম, পানি, পানিপথ আর কি, পানির যে পাশে আর কি, নালা, ইয়ে দিয়ে হুম, হুম, নানা নদী, সমুদ্র, আইস অ্যান্ড স্নো,
এখানে বরফ এবং স্নো মানেও তো বরফই ভাইয়া। আইস সিস্টেম, হ্যাঁ জুয়েলস মানে বরফের। মূল্যবান, হ্যাঁ, জুয়েলস মানে মূল্যবান জিনিসপত্র বা অলংকার বললেন। লোকাল অ্যানিমেলস, স্থানীয় কি পশু পাখি, মাউন্টেন পাহাড়, মিউজিক অ্যান্ড ফিল্ম, ট্রাভেল, আর হচ্ছে এটা কি ভলকানস, ভলকানস মানে আগ্নেয়গিরি। ভলকানস মানে আগ্নেয়গিরি, রাইট। আচ্ছা, তাহলে মোটামুটি আমাদের 2 বার বা 3 বার পড়া হলো না। এবার একটু আমরা একটু চোখটা একটু বন্ধ করি, জাস্ট 5 সেকেন্ডস এর জন্য প্লিজ। Close your eyes and think of the options you have read right now. Okay, so think of the option. You don't need to remember all of the options, so just try to recall some of the options. Okay, পারা যাচ্ছে? আবু সাইদ ভাই, পারা যাচ্ছে? কিছু পাওয়া যাচ্ছে মাথায়? জি জি ভাইয়া। ভাইয়া। জি ভাই। ভুলকানাস অর্থ জানি কি বললেন? আগ্নেয়গিরি আপু, আগ্নেয়গিরি। আচ্ছা আচ্ছা। Okay, so okay, open your eyes now. I will start the audio. এটা হচ্ছে ক্যামব্রিজ 10, টেস্ট কত? টেস্ট এটাও 4, না এটা না তো, এটা কত? টেস্ট 2, ক্যামব্রিজ 9 টেস্ট 2। ক্যামব্রিজ 10। ও হ্যাঁ, ক্যামব্রিজ 10। Test 2. Preparation before they left home. I think you should finish with that. Okay. Before you hear the rest of the discussion. Good morning. I'm very pleased to 20. You will decide which famous historic... Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. Now listen and answer questions 15 to 20. And now, moving on to the Central Park Playground, which we're pleased to announce has just won the Douglas Award for Safety. The news came through only last week. The unique design is based on the concept of the global village, with the playground being divided into 6 areas showing different parts of the world, each with a representative feature. For example, there is a section on Asia, and this is represented by rides and equipment in the shape of snakes, orangutans, tigers and so on, fauna native to the forests of the region. Moving south to the Antarctic, we couldn't run to an ice rink, I'm afraid, but opted instead for climbing blocks in the shape of mountains. I thought they could have had slides for the glaciers, but the designers did want to avoid being too literal. Then on to South America. And here the theme is El Dorado, games replicating the search for mines full of precious stones. And then, moving up to North America, here there was considerable debate. I know the contribution of cinema and jazz was considered, but the designers finally opted for rockets and the International Space Station. Eastwards to Europe then, and perhaps the most traditional choice of all the areas, medieval castles and other fortifications. Then last but not least, moving south to Africa, and a whole set of wonderful mosaics and trails to represent the great rivers of this fascinating and varied continent. Now, the opening date for our global playground
is the 10th of July. And again, we'd love to see you there. So, make a date and come and see this magnificent, original new amenity right in the heart of the city. That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. Section 3. You will hear two anthropology students called Victor and Olivia discussing their joint presentation about a Norwegian explorer called Thor Heyerdahl. First, you have some time to look at questions 21 to 24. Now listen carefully and ওকে কি অবস্থা কয়টা আনসার করা গেছে আমাদের ভাইয়া এটা ধরতে পারিনি 4টা ধরছি ভাইয়া 6টার মধ্যে 3টা ধরতে ভাইয়া, পারছি এখানে ওই সিনোনিম ইউজ করছে ভাইয়া অনেকগুলা। সিনোনিম ইউজ করছে তাহলে আপনারা একটা কাজ করেন যে এগুলার পাশে একটু সিনোনিম যেগুলা হইতে পারে যেমন মাউন্টেন্স এর সিনোনিম কি মাউন্টেন্স আবার ডিরেক্টলি বলে দিছে স্পেস ট্রাভেলের এখানে একটা সিনোনিম দিছিল ভাই, এটা আমি টেস্ট রকেট হবে না, ওটা এক্সপ্রেস হবে। এখানে রকেট ট্রাভেলস বলছে স্পেস হ্যাঁ রকেট ও আচ্ছা রকেট হ্যাঁ এখানে স্পেস ট্রাভেলটা রকেট ইউজ করছে। আচ্ছা আরেকবার তাহলে ট্রাই কর। হ্যাঁ একবার try কর। now listen and answer questions 15 to 20. And now, moving on to the Central Park Playground, which we're pleased to announce has just won the Douglas Award for Safety. The news came through only last week. The unique design is based on the concept of the global village, with the playground being divided into 6 areas showing different parts of the world, each with a representative feature. For example, there is a section on Asia, and this is represented by rides and equipment in the shape of snakes, orangutans, tigers and so on, fauna native to the forests of the region. Moving south to the Antarctic, we couldn't run to an ice rink, I'm afraid, but opted instead for climbing blocks in the shape of mountains. I thought they could have had slides for the glaciers, but the designers did want to avoid being too literal. Then on to South America, and here the theme is El Dorado, games replicating the search for mines full of precious stones. And then, moving up to North America, here there was considerable debate. I know the contribution of cinema and jazz was considered, but the designers finally opted for rockets and the International Space Station. Eastwards to Europe then, and perhaps the most traditional choice of all the areas, medieval castles and other fortifications. Then last but not least, moving south to Africa, and a whole set of wonderful mosaics and trails to represent the great rivers of this fascinating and varied continent. Now, the opening date for our global playground is the 10th of July, and again, we'd love to see you there. So, make a date and come and see this magnificent, original new amenity right in the heart of the city. Okay. এবার কি অবস্থা? জি ভাই অনেকটা ইমপ্রুভ হয়েছে ভাই। অনেকটা ইমপ্রুভ টু ওয়ান্ডারফুল। অবসাদ ভাই ভাই সত্যি কথা বলতে এবার মনোযোগটা আমার এলোমেলো ছিল, যার কারণে এবার আরো খারাপ হয়েছে। আচ্ছা ওকে আপু সেম ভাইয়া, আমারও মনোযোগটা এলোমেলো ওনার মতো।
আচ্ছা, কান্তাপো। ভাই আমি মনোযোগ দিতেই পারি না, আমার বাবা খুবই জ্বালাচ্ছিল। আচ্ছা, ঠিক আছে, সমস্যা নেই। ওকে, আচ্ছা তাহলে আমরা আসেন একটু শুনি। উহ, শুনি, একটু ট্রাই করি। কোনটার আনসার কোনটা হইতে পারে? 15-এ উনি কতগুলা অ্যানিমেলস এর নাম বলছে, তার মানে হচ্ছে এশিয়া, এশিয়াতে অ্যানিমেলস এর নাম বলছে, তাহলে না, ওইটা এনিমেল এখানে তো এনিমেল তো কি নাম্বার মাউন্টেন এনিমেল বলছে। গুলি আছে। হ্যাঁ লোকাল অ্যানিমেলস হবে আর কি। এশিয়ার জন্য সে লোকাল অ্যানিমেলস না বললে অনেকগুলা ইয়ের নাম বলছে, মানে হুম। পশু পাখির নাম বলছে। পশুর নাম বলছেন। হ্যাঁ, তাহলে ওই For এশিয়ার এটা rockets হবে at the লোকাল International অ্যানিমেল। Space Station, Antarctic. হ্যাঁ, রাইট। It's a question. শুনি। And now, moving on to the central safety on the of. I thought they could have had slides for the glaciers, but the design in the shape of mountain run to an ice rink region. Tangs, tigers, and so on. Fauna native to the Central Park playground. No. Now listen and answer questions 15 to 20. And now, moving on to the Central Park playground, which we're pleased to announce has just won the Douglas Award for Safety. The news came through only last week. The unique design is based on the concept of the global village, with the playground being divided into 6 areas showing different parts of the world, each with a representative feature. For example, there is a section on Asia, and this is represented by rides and equipment in the shape of snakes, orangutans, tigers, and so on. Fauna, nature. আচ্ছা, এখানে কিন্তু আমাদের অনেকগুলো এনিমেলের নাম বললো, তাই না? জি ভাই, টাইগার, জি ভাইয়া। স্নেকস, জি দে ভাইয়া। আর এনিমেলস। সো তাহলে কোনটা আমরা দিতে পারি এটা? ই লোকাল ই অ্যানিমেলস। লোকাল লোকাল অ্যানিমেলস, অ্যানিমেলস। ই নাম্বার। লোকাল So এলিমেন্ট। so we can pick E for this question. আর Okay, আর so the ভাইয়া next one. এশিয়াটা To the উচ্চারণ forests করতে of. খুব সুন্দর ভাবে। এই যে এশিয়াটার উচ্চারণ। আচ্ছা, Wow. okay. The region. Moving south to the Antarctic, we couldn't run to an ice rink, I'm afraid, but opted instead for climbing blocks in the shape of mountains. I thought they could have মাউন্টেন had ভাইয়া, slides. তাহলে এটাকে তো আমরা কি দিতে পারি? না মাউন্টেন। অ্যান্টার্কটিকা মাউন্টেন। Mountain. Yeah. আচ্ছা, the south. Okay, For for the the next one. glaciers, but the designers did want to avoid being too literal. Then on to South America, and here the theme is El Dorado, games replicating the search for mines full of precious stones. ভাইয়া স্টোন বলছে ভাইয়া। স্টোন। Precious stone. Precious জি stone, তাই না? Precious জি ভাইয়া, precious শব্দের অর্থ কি? এটা হচ্ছে মূল্যবান। মূল্যবান। Precious শব্দের অর্থ মূল্যবান। Stone অর্থ স্টোন পাথর। পাথর, তাহলে কি? জুয়েলস হবে। হ্যাঁ, মূল্যবান রত্ন, হ্যাঁ, ই নাম্বার। হ্যাঁ, মূল্যবান রত্ন, জুয়েলস। হ্যাঁ, রাইট। বুঝে গেছে এটা? জি জি ভাইয়া, এটা একটু সমস্যা ছিল। সবাই বুঝতে পারছেন? কান্তাপু বুঝতে পারছেন? ওই জুয়েলসও ভাইয়া এক ধরনের স্টোন, প্রাকৃতিক। হ্যাঁ, জুয়েলস এক ধরনের স্টোন। রাইট, কান্তাপু বুঝতে পারছেন? ভাইয়া আর একবার একটু বলবেন কষ্ট করে। আচ্ছা, এই আপনি কি এশিয়ান অ্যান্টার্কটিকা এই দুইটা বুঝছেন না? হ্যাঁ ভাইয়া ওই দুটো বুঝতে পারছি। আচ্ছা, তাহলে আমরা একটু প্লে Then করি moving আপনার up, জন্য। then on to South America, and here the theme is El Dorado, games replicating the search for mines full of precious stones. আচ্ছা, কান্তাপু আপনি কি প্রেশাস স্টোন এটা শুনেছেন? জি জি ভাইয়া, সাউথ আমেরিকা বলে এটা বলছেন। প্রেশাস স্টোন শব্দের অর্থ কি? স্টোন মানে, স্টোন মানে তো পাথর, কিন্তু ওইটার অর্থ জানি না। প্রেশাস মানে হচ্ছে মূল্যবান। আপু, প্রেশাস অর্থ মূল্যবান। মূল্যবান। হ্যাঁ, প্রেশাস অর্থ মূল্যবান। জি হ্যাঁ। তাহলে কার সাথে যাচ্ছে? প্রেশাস স্টোন যদি আমি ধরি তাহলে কার সাথে যায় দেখেন তো?
তাহলে জুয়েলস এর সাথে যাবে মূল্যবান জিনিসপত্র হ্যাঁ বা অলংকার, এটা হবে ডি নাম্বার। জি 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 ভাইয়া, জি ক্লিয়ার। ওকে, তারপরে নর্থ আমেরিকা। And then, moving up to North America, here there was considerable debate. I know the contribution of cinema and jazz was considered, but the designers finally opted for rockets and the international. ভাইয়া তাহলে এটা রকেটস, আনসার কি? স্পেস ট্রাভেল। স্পেস ট্রাভেল। স্পেস ট্রাভেল। শোনেন, সব সময় লিসনিং এ, সব সময় পৃথিবীতে কেয়ামত হওয়ার আগেও, ঠিক আছে, বাটের পরে যে আনসারটা দেবে সেটাই আনসার। ও কিন্তু কি বাটের আগে ভাইয়া? বাট? মিউজিক এন্ড ফিল্মের কথা বলছিল, জি জি বাটের আগে। তাই না? কিন্তু মিউজিক এন্ড ফিল্মের পরে বাট দিয়ে কিন্তু বলছে পরে স্পেস ট্রাভেল, খেয়াল করছেন? বা রকেট ট্রাভেল। তো বাট দিয়ে হচ্ছে যে যে আনসারটা বলবে সেটাই কারেক্ট আনসার, ঠিক আছে? জি ভাই এটা ওয়ান মোর, বাটের ওয়ান মোর। হ্যাঁ, বাট, বাট লেখেন, বাট ইনফ্যাক্ট, বাট এবং ইনফ্যাক্ট এই দুটার পরে যে অপশনটা বলবে সেটাই কারেক্ট আনসার। ওকে। ভাইয়া however আছে এখানে add? হ্যাঁ, however হাউএভার না, হাউএভারটা 100% না, এটা হইতেও পারে না, হাউএভার সো এটা হইতেও পারে, নাও হইতে পারে, মানে 50-50 চান্স আর কি। Space station. Eastwards to Europe, then, and perhaps the most traditional choice of all the areas medieval castles and other forts. মেডিভেল কাসেল, কে কে শুনছেন? জি ভাইয়া শুনছি। জি ভাই। বলছিলাম ক্যাসেল, এটা হচ্ছে ফোর্সের সিনোনিম, জি মনে আছে? জি জি medieval ভাইয়া। হ্যাঁ, এনশিয়েন্ট কান্তাপুর, মধ্যযুগীয় ভাইয়া এটা মানে দুর্গ একটা মধ্যযুগীয় মানে প্রাচীন। হ্যাঁ মধ্যযুগীয় দুর্গ। কান্তাপুর কি মনে আছে? ক্যাসেলের সময় বলছিলাম জি যে ভাইয়া, ক্যাসেলটাই মনে আছে, হ্যাঁ ক্যাসেলটাই বেশি ইউজ করা হয়। হ্যাঁ ক্যাসেল। আচ্ছা, তারপর আফ্রিকাতে যাই। Fortifications. Then, last but not least, moving south to Africa, and a whole set of wonderful mosaics and trails to represent the great rivers of this fascinating. কি বলছে? গ্রেট রিভার্স। রিভার্স আমরা কি শুনেছি নাকি শুনি নাই? ভাইয়া শুনি নাই তো, এটা শুনতে হবে। হ্যাঁ, ভাইয়া এটা 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 একটু And টাফ ছিল varied না? comics and trails জি ভাই, to represent the great rivers of this. এইবার শুনছি ভাই। এবার শোনা গেছে, তাই না? কান্তাপুর শুনছেন? পুপি আপু? জি ভাইয়া, লাস্ট বার বুঝতে পারছেন। ওয়াটার Fascinating, wonderful mosaics and trails to represent the great rivers of this fascinating and Great varied rivers. continent. হ্যাঁ, রিভার্সের সাথে তাহলে কার মিল আছে? ওয়াটারের মিল আছে, তাই না? ওয়াটারওয়েজ। জি ওয়াটারের মিল আছে। আচ্ছা, তাহলে বলি কার কয়টা হলো? জি আবু সাইদ ভাইয়া, ভাই কয়টা সবগুলো হচ্ছে? হয়েছে। ওকে, ওয়ান্ডারফুল। আবু সাইদ ভাই? ভাই আমার 4টা হয়েছে। 4টা হয়েছে, ওয়ান্ডারফুল। ভালো তো। তারপরে ফারিয়াপুর কয়টা হয়েছে? 4টে হয়েছে ভাইয়া। 4টা হয়েছে, ওয়ান্ডারফুল। কান্তাপু? জি ভাইয়া, পরে আমি যখন করে করছি তখন বুঝতে পারছি, কিন্তু প্রথমে তো ওভাবে মানে বুঝতে পারিনি। আমার ছেলের জন্য বললামই তো ভাইয়া। আচ্ছা, এমনিতে ট্রাই করছিলেন কয়টা? জি ভাইয়া, ট্রাই এমনি পড়ছি, কিন্তু আমি ওইভাবে ট্রাই করছিলাম না প্রথমে। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি। ওকে, দীপঙ্কর ভাই? আমার আগের করা ছিল। আচ্ছা, পপি আপু? 4টা ভাইয়া। 4টা? জি ওকে, ভালো। সো আজকে ফার্স্ট ক্লাসে আপনারা 4টা পারসেন, সো ইটস আ ভেরি নাইস নিউজ। ওকে, আচ্ছা, তাহলে মোটামুটি মোটামুটি তাহলে এই ম্যাচিং সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া গেল না? জি ভাই। জি ভাই। আচ্ছা, কিন্তু ভাই আমরা তো মানে ওইখানে শুনতে পাবো একবারই না, হ্যাঁ ওটা তো একবারই শুনতে পাবেন। দুইবার শোনার স্কোপ নাই। না, 2বার শোনার কোনো স্কোপ। ভাইয়া
যেটা শিখলাম এটার নাম কি? বক্স মেশিন। দেখি তো এটার নাম কি? হ্যাঁ, বক্স বা টেবিল ম্যাচিং। এটার নাম হচ্ছে টেবিল ম্যাচিং। সো এটা এই ততটা টাফ না, দেখলেন তো একটু ইজি। এটার আবার আরেকটা ভার্সন আছে, সেটা হচ্ছে টেস্ট 3-তে, সেটাও মনে হয় আমরা শিখবো পরবর্তীতে। দেখি, সেটা আমরা শিখবো হচ্ছে লিসনিং এমসিকিউ, তারপরে আমরা লিসনিং ম্যাপ, তারপরে আমরা শিখবো লিসনিং বিগ টেবল। আমরা সবার শেষে হচ্ছে যে লিসনিং বিগ টেবলটা শিখবো। এরকমের টেবিল থাকবে, কিন্তু সেখানে অপশনটা থাকবে বিশাল বড়। তো ওইটা হচ্ছে যে আবার একটু tough। ওইটা হচ্ছে যে আপনার সেকশন 3-তে থাকে। তো সেকশন 2 এর টেবিল গুলা সাধারণত এরকম ইজি হয়। ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে এবার আপনাদের গল্প শুনি, কি অবস্থা, কার ভাইয়া প্র্যাকটিস ভাইয়া একটা কিরকম প্রশ্ন যাচ্ছে। ছিল ভাই, একটা বলো। জানার ছিল যে আমরা ফাইনাল পরীক্ষায় কি যেমন এই যে 15, 16, 17 যে অ্যান্সার গুলো দিলাম, এগুলোতে আমরা যেমন শুধু অক্ষর লিখছি, 15 তো ই, 16 এফ, 17 ডি, এখানে আমরা কি ফাইনাল পরীক্ষায় এগুলো লিখবো না ওই ফুল মিনিংস গুলা লিখবো? না, শুধু এবিসিডি এরকম, ও আচ্ছা, ঠিক আছে। শুধু অপশন, বুঝছেন? ক্লিয়ার? জি ভাই, হ্যাঁ এটা ক্লিয়ার। ক্লিয়ার, মানে শুধুমাত্র অক্ষরগুলো লিখে দিলেই হবে। শুধুমাত্র অক্ষর, রাইট, শুধুমাত্র অক্ষর, আর কিছু লেখা লাগবে না। শুধু আপনার ফুল অ্যান্সার লিখতে হবে শুধুমাত্র হচ্ছে আরেকটা যে ভাই যে ইতে, স্পিকিং এ, ক্যাপটিলে। জি ভাই, স্পিকিং এ যেটা ওই যে প্রশ্ন করলেন, এটা অনেকে দেখলাম যে একটু বাড়িয়ে বলতেছে। এটা কি তখন মানে 2 থেকে 3 লাইন এনাফ না ভাইয়া? 2 আর থেকে একটু, 3 এনাফ, 2 থেকে 3 এনাফ, বাড়িয়ে বলার আসলে খুব বেশি দরকার নাই। হ্যাঁ সেটাই আর কি, কারণ এখানে তো একটা প্রশ্ন করছে সে। রেদার দেন ইউ হ্যাভ